JC Greet by JC Senthilkumar sir. கடவுள் நம்பிக்கை மனித வாழ்விற்கு அர்த்தத்தையும் குறிக்கோளையும் வழங்குகிறது. மனித சகோதரத்துவம் நாடுகளில் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. பொருளாதார நிதியை சுதந்திரமான மனிதன் சுதந்திரமான முறையில் சிறந்த வகையில் அடைய முடியும். அரசு சட்டங்களில் அமைய வேண்டுமென்றில் மனிதர்களால் அல்ல, பூமியில் பெருஞ்செல்வம் மனித ஆளுமையில் அடங்கியுள்ளது. மனித சேவை மகத்தான சேவை என நாங்கள் நம்புகிறோம். Thank you, sir. Okay. Good evening to one and all. With immense pride, joy, and heartful gratitude, I extend a warm welcome to each one of you to this very special occasion. The Thanksgiving and celebration ceremony marking the 100th online training program in our enlightening and impactful series, Living Ethics. This initiative, which began with the simple aim of reflecting on ethical values in everyday life, has grown into a powerful journey of knowledge sharing, daily learning, and ethical living. Reaching this milestone would not have been possible without the constant encouragement, participation, and support of many dedicated individuals. We are blessed and deeply honored to have received this gracious wishes and message from our National President, JFS Ankur Junjunwala, sir. Your words continue to inspire and uplift us. We are equally privileged to have with us today the presence and message of our dynamic national trainer, Training JC Jitesh Advani. Your vision and leadership in training have been instrumental in shaping this journey. A heartful welcome also to our enthusiastic zone president JFM Vignesh, whose message and encouragement fuel our efforts with renewed energy. We also take this opportunity to sincerely acknowledge the guidance and goodwill extended by our chartered president, JCSN Mohan Kumar sir, and all past presidents whose blessings and guidance have made this journey even more meaningful. A special mention and deep appreciation must go to the trainers, the heart of this series. Your generous sharing of knowledge, your valuable time, and your commitment to educating the enlightening others have made each session impactful. You have been the true torchbearers of this ethical movement, and we thank you for your unwavering dedication. To all our organizing team members, coordinators, and every participant who has joined us, reflected with us, and grown with us, this celebration is yours as much as it is ours. Let this 100th session not just be a milestone, but a reminder that living ethics is not a concept, it is a practice. Let's unite, continue this journey and inspire ununited. Once again, a warm welcome and heartful thanks to all. Thank you so much. Next, observation by our moderators, JC Ravindran sir, JC Srikant sir, JC Bhaskaran sir. Okay, thank you, President. I am JC Ravindran. முதலில் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். முதலில் ஹலோ 30 குழுவிற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். இந்த லிவிங் எத்திக்ஸ் என்னும் பயிற்சி பட்டறை நிகழ்ச்சியை ஜூம் மூலமாக கடந்த 100 நாட்கள் இடைவிடாமல் நடத்தி வெற்றி அடைய வைத்துள்ளார்கள். அரிமா சங்கத்தில் நாங்களும் இது போன்ற ஜூம் மீட்டிங் வாரத்துக்கு ஒரு முறை நடத்துகிறோம். ஆனால் பல இன்னல்களை சந்தித்தோம். ஆனால் நம்முடைய ஜேசி சங்கம் 100 நாட்கள் இடைவிடாமல் நடத்தி சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிக்காக பல குழுக்கள், அதாவது மாடரேட்டர், வீக் ரவுண்ட் டவுன், ஃபேக்கல்டி டீம் போன்ற குழுக்களை அமைத்து மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தனிமனித மேம்பாடு, வாழ்வியல் நெறிமுறை, சுகாதாரம், கல்வி போன்ற பல துறைகளில் தலைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து சிறந்த பயிற்சியாளர்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. பள்ளி கல்லூரிகளில் வெறும் தியரி மூலம் நாம் கற்றோம். ஆனால் இந்த பயிற்சிகள் மூலம் பல வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை பயிற்சியாளர்கள் தங்களின் அனுபவத்தின் மூலம் நம்மிடையே பகிர்ந்துள்ளார்கள். இந்த 100 பயிற்சிகளிலும் நேர மேலாண்மை, அதாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் மிகவும் சிறப்பாக கடைபிடிக்கப்பட்டது என்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த 100 நாள் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சில நாட்கள் நானும் மாடரேட்டராக இருந்து நிகழ்ச்சியை நடத்தினேன் என்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இறுதியாக, காட் மேக்ஸ் மென், டெய்லர் மேக்ஸ் ஜென்டில்மேன், ஆனால் என் பங்குக்கு ட்ரைனிங் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் மேன் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த தலைவர் மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Good evening. I'm JC Srikanth here. This training program was made an initiative by JC Ranipet Power City. Previously also, so many such initiatives were conducted. And now with 100 days continuous training program, JC Ranipet Power City has taken this training to a next level. Along with time management and participation from all the people from various forums of the society, this program has been a benchmark set for discipline and sharing of the knowledge, and also it has created a knowledge treasure in the JCI community. I have to thank the moderators, the committee, JCI organizing committee team, and the trainers who have been forthcoming and supporting to us in all our efforts. This was a successful program with all your support, and I am proud to be part of this program. Thank you. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஜேசி பாஸ்கரன். 100 நாட்கள் 100 பயிற்சியாளர்கள் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் என்ற இணையவழி பயிற்சியை வெற்றிகரமாக வழங்கி இன்று பாராட்டு விழா இனிதே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. முதலில் இந்த நிகழ்வினை முன்னெடுத்த ஜேசி ராணிப்பேட் கிளை இயக்கத்தின் தலைவர், செயலாளர் மற்றும் ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுக்களும். இந்த கிளை இயக்கத்தில் சாசன தலைவர், முன்னாள் தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள் மற்றும் இந்த ஜேசி ராணிப்பேட் பவர் சிட்டி லிவிங் எத்திக்ஸ் கமிட்டி என்று ஒன்று தனியாக அமைத்து இந்த பயிற்சி சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கும் உறுதுணையாக இருந்தார்கள். பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் என அனைவரும் ஒன்றுபட்டு இந்த நிகழ்வினை வெற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளோம். அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் நன்றி. இந்த நிகழ்வின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், அறிமுக பயிற்சியாளர் முதல் அனுபவமிக்க பயிற்சியாளர்கள் என தமிழகம் முழுவதும் இருந்து தேடி தேடி தினமும் 8-15 மணிக்கு நமது கைகள் தானாக ஜூம் இணையதளத்தில் சென்று அந்த லிவிங் எத்திக்ஸ் என்ற தலைப்பை கிளிக் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டிய பயிற்சி என்று சொல்லலாம். நேரம் தவறாமை இந்த நிகழ்வில் ஒரு சிறப்பு அம்சம். அதேபோல் இந்த நிகழ்வை ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையே, நாம் அனைவரும் அதில் பெருமை கொள்வோம். இன்றைய மின்னணு தொழில்நுட்பம் மிகுதியாக உள்ள இந்த காலகட்டத்தில் நமது இல்லத்திலும் சரி, கல்விக்கூடங்களிலும் சரி, சமுதாயத்திலும் சரி, அலுவலகங்களிலும் சரி, பல்வேறு முரண்பாடுகளை நாம் சிக்கல்களையும் இன்னல்களையும் அனுபவிக்கின்றோம். அவை அனைத்திற்கும் காரணம் அறநெறிகள் பற்றிய அறியாமை அல்லது அறநெறியை பற்றிய அறிந்தும் அதை நாம் நடைமுறையில் செயல்படுத்தாதது காரணம். அதற்கு தீர்வாக நமது ஜேசி பயிற்சி பட்டறை எனும் பட்டை தீட்டிய வைரங்களாக நமது ஜேசி பயிற்சியாளர்கள் எடுத்த ஒவ்வொரு பயிற்சியும் நமது சிந்தனைகளும் செயல்பாடுகளும் தூண்டிவிட்டன. அவர்கள் எடுத்த ஒவ்வொரு பயிற்சியும் விலையுயர்ந்த முத்துக்கள் போன்றவை. அந்த முத்துக்களை நாம் மாலையாக சூடி நம் வாழ்வில் நடைமுறையை செம்மைப்படுத்த வேண்டும். 100 பயிற்சிகள் சிறப்பாக முடித்தல் இந்த தருணத்தில் பயிற்சி எடுத்த அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. அவர்களை வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன். 100 நாட்கள் என்பது ஒரு ஆரம்பமே. அதன் தாக்கம் நமது வாழ்வில்
வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கட்டும். நேர்மையான நெறிபெறலா வாழ்வியல் நடைமுறைகளை எமக்கு வழங்கியமைக்கு நன்றி. இந்த நிகழ்வில் நானும் ஒரு பங்கேற்பாளனாக இருந்ததற்கு பெருமைப்படுகிறேன். அதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. வாழ்க உங்கள் வாழ்வியல் நெறிமுறை பயணம். வளர்க ஜேசி ராணிப்பேட் பவர் சிட்டி. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your observations. Next, program recap. Faculty and topic gist. Moderator JCI Selvam, sir. Good evening, Thank you. everybody. On 3rd March 2025, the program on initiative program on why ethics was started. In this, difference between the moral and ethics and how ethics are to be followed in the social and personal life were the takeaways. And by TGM Ganeshan sir, thank you very much for taking us through this session. On this 4th March 25, there was a training session on everything good every day by JC Naren Babu sir. Positivity and gratitude, emotional balance, and learning from mistakes are the key takeaways in this session. Thank you, Naren Babu sir, for your session. On 5th March 25, there was a training session on living values by JC Prabhu sir. The attributes of respect, kindness, responsibility, honesty, and teamwork and perseverance were the key takeaways in this session. We thank JC Prabhu sir for this wonderful session. On 6th March 25, there was a training session on cultivating self-discipline by Govindan sir. The 10 principles of cultivating self-discipline was shared in this session. Thank you, Govindan sir, for this session. On 7th March 25, there was a training session on trust by Ratnakumari madam. In this, the key takeaways are trust through credibility, reliability, and intimacy. Thank you, Ratnakumari madam, for taking and sharing this knowledge in this session. On 8th March 25, there was a training session on patience tolerance by Kamala Krishna sir. Patience and tolerance for moral health and strong relationship was shared by Kamal Kannan sir. Thank you, Kamal Kannan sir, for this session. On 10th March 25, there was a training session on practicing gratitude by Dr. Moons. The science of gratitude is shared in this session. Thank you, Dr. Moons sir, for this session. On 11th March 25, there was a training session on social responsibility and environment by JC Anandi Vijayan madam, in which the key takeaways are elements of moral relationship and our responsibilities. Thank you, JC Anandi madam, for this session. On 12th March 25, there was a session on honesty, integrity, life by JC Kavita madam. The key takeaways are honesty in personal and official friends. Thank you, JC Kavita madam, for this session. On 13th March 25, there was a session on contentment by JC Maithili. The contentment in morning gratitude and celebrating small achievements are the key takeaways in this session. Thank you, Maithili madam, for this session. On 14th March 25, there was a session on relationship in humanity by JC Pavita Prabhu madam. The various types of relationships were shared and discussed in this session. Thank you, madam, for this wonderful session. On 15th March 25, there was a training session on caring by JC Selvam sir. The types of caring, emotional, physical, spiritual, and the benefits of caring were shared in this session. Thank you, Selvam sir, for this wonderful session. Over to JC Dr. N.C. Sendil Kumar sir. Thank you, sir. Thank you. Good evening, all. On March 17th, JC Hussain Basha presented the topic 4 quadrants of learning, helping the participants to understand how comfort, pain, learning, and growth zones influence our lifestyle and also lead to success. On 18th March, JC Gandhi Rajan emphasized promise importance, offering a practical ways to honor commitments and build trust among the others. March 19th saw JC Ramasamy explaining empathy,
with 6 actionable methods to express it meaningfully and clearly distinguish it from sympathy. On March 20th, J.C. Vijayan guided us through value decision making, highlighting principles and simplifying the process of ethical choices. March 21st, J.C. Premanand Pandian elaborated on why social service emphasizing integrity, compassion, and moral responsibility in community building. On March 22nd, J.C. Kirtana covered Perseverance Manifestation, showing how resilience and determination can bring ideas to reality. March 24th, J.C. Saravanan delivered a motivating session on unlocking human potentials, focusing on inner transformation and self-realization. On March 25th, J.C. Chandrachudeswaran addressed handling workplace conflicts, introducing effective tools like AEIOU and CARE formulas, which help to handle the workplace conflicts and to get success in life. On March 26, J.C. Ambikachari shared insights on ethics-based morality, clarifying widely misunderstood concepts and ethical boundaries. On March 27th, J.C. Annie John Joseph energized the audience with impressions by expressions, reminding us to stay positive and give our best in all we do. On March 28th, J.C. Saranya presented on power authority, linking it to ethical use of influence and principles such as Potter, Stewart states, etc. March 29th, J.C. Durga discussed stress management, teaching us how to identify early signs of stress and manage them effectively to get success. On March 31st, J.C. Kalivardhan wrapped up with live while living, reminding us that embracing the present moment fully leads to true happiness. I thank all the trainers for making this program a grand success. Thank you all. Over to the channel. Yes, it is.
Shall I start? Yes, sir. Thank you, Chairman. ஏப்ரல் 1 அன்று ஜேசி தேவி காந்தி அவர்களால் எக்ஸிபிட் வென் ஆஸ்கர் என்ற தலைப்பில் EAT ஈட் என்ற 3 வேர்ட் ஃபார்முலா மூலம் ஒரு சிறப்பான பயிற்சி வழங்கினார். பயிற்சியாளர்களுக்கு எங்கள் நன்றிகள். ஏப்ரல் 2 அன்று ஜேசி சுந்தர் அவர்களால் பி இன் நீட் என்ற அற்புதமான தலைப்பில் தேவையாய் இருத்தலின் அவசியத்தை அறிவுறுத்தினார். மகிழ்ச்சி, நன்றி. ஏப்ரல் 3 அன்று ஜேசி காஞ்சனா அவர்கள் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம் என்ற தலைப்பில் ஞானம் தரும் வார்த்தைகளை சிறு சிறு கதைகள் மூலம் சிறப்பாக வழங்கினார். அம்மையாருக்கு எங்கள் நன்றிகள். ஏப்ரல் 4 அன்று ஜேசி உஷா அவர்கள் ஃபீட் டு நீடி என்ற தலைப்பில் தனி மனித கல்வி திறன் மேம்பாடு மூலம் எளியவர்களின் வாழ்வியல் மேம்பாடு அடைய மேற்கோள்கள் மூலம் சிறப்பான பயிற்சியை வழங்கினார். அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகள். ஏப்ரல் 5 அன்று ஜேசி சக்திவேல் அவர்கள் ஃபேமிலி எட்டிகெட்ஸ் என்ற தலைப்பில் குடும்ப நெறிமுறைகள் வாழ்வியல் மாற்றங்கள் தலைமுறைகள் மூலம் எவ்வளவு மாற்றங்கள் நடந்துள்ளது, அந்த மாற்றங்களை அற்புதமாக ஆராய்ந்து நமக்கு ஒரு சிறப்பான பயிற்சிகளை வழங்கினார். அவருக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி. ஏப்ரல் 7 அன்று ஜேசி விவேக் ராஜா அவர்கள் ஹங்கரி டு கல்டிவேட் என்ற தலைப்பில் ஒரு சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்கான பசியினை சமூக மேம்பாடு என்ற சாகுபடியின் மூலம் மாற்ற வேண்டியதன் அவசியத்தை அற்புதமான பயிற்சி மூலம் நமக்கு வழங்கினார். அவருக்கும் எங்கள் நன்றிகள். ஏப்ரல் 8 அன்று ஜேசி ரமேஷ் அவர்கள் சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் என்ற தலைப்பில் பல்வேறு சேஞ்ச் மேக்கிங் தலைவர்களாக இருந்த நமது முன்னாள் தலைவர்களை பற்றிய ஒரு அற்புதமான முன் உதாரணத்தோடு அவருடைய செயல்பாடுகள் சமூகத்தின் அடிமட்டத்தில் உள்ளவர்களை எப்படி மாற்றியது என்பதை உதாரணங்கள் மூலமாக சிறப்பாக கருத்தாளமிக்க பயிற்சியாக வழங்கினார். அவருக்கும் எங்கள் நன்றி. ஏப்ரல் 9 அன்று ஜேசி பாலமுருகன் அவர்கள் மேக்கப் மைண்ட் என்ற ஒரு தலைப்பில் மனித மனத்தை புத்தாக்கத்துடன் வைத்திருப்பது எவ்வளவு அவசியம், மகிழ்வான வாழ்க்கைக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் என்பதை தான் கற்றுக்கொண்டதை நமக்கு வெளிப்படுத்தி அற்புதமான பயிற்சியை வழங்கினார். அவருக்கும் நன்றி. ஏப்ரல் 10 அன்று ஜேசி லாவண்யா அவர்கள் பிரிங் சேஞ்சஸ் அன்னோயிங்லி என்று நமக்கு அற்புதமான ஒரு பயிற்சியை, அது நமக்கு தெரியாத நம்ம சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எவ்வளவு மாற்றங்கள் நமக்குள்ளேயும் நமக்கு வெளியிலேயும் நடக்குது. உதாரணம், அந்த அத்திப்பூ மூங்கில் போன்ற ஒரு சின்ன சின்ன உதாரணங்களெல்லாம் கொடுத்து ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சியை வழங்கினார். அவருக்கு இந்த நேரத்தை எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஏப்ரல் 11 அன்று ஜேசி முகில்வாணன் அவர்கள் லிவிங் வித் மோரல் என்ற தலைப்பில் நேர்மறையாக வாழ்வதை பற்றிய சிறப்பான பயிற்சி வழங்கினார். அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றி. ஏப்ரல் 12 அன்று அருள் திரு வேத சுப்பையா அவர்கள் வாழ்க்கை தத்துவம் என்ற தலைப்பில் அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகர்ஷிகள் அருளிய வாழ்க்கை தத்துவங்களை பற்றி தரம்பட எளிய முறையில் வழங்கினார். அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றி. ஏப்ரல் 14 அன்று ஜேசி காந்தி லெனின் அவர்களால் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்ற தலைப்பில் தமிழர்கள் பண்பாடு, கலை, இலக்கியம், சிந்து சமவெளி நாகரிகம், மருத்துவவியல் போன்ற அக்கால நடைமுறைகளை நமக்கு தெள்ள தெளிவாக உதாரணத்தோடும் காட்சிப்படுத்தியும் நமக்கு கண்ணுக்கு காட்சியாகவும் செவிக்கு விருந்தாகவும் அமைந்தது. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்ற அற்புதமான பயிற்சியை வழங்கிய அவருக்கும் எங்கள் நன்றி. ஓவர் டு சேர்மன். தேங்க்யூ. Next, I request JC Sunita Madam to present. Thank you, sir. 16th April, JC delivered speech on the topic ethics selling. Helps us for making honest and fair decisions of sellers and buyers. Thank you, sir. 17th April, JC Maharaj delivered a speech on the topic Araksaya Global. Develops the values like love, trust, compassion, and gratitude. Thank you, sir. 18th April, JC Varsha delivered a speech on the topic present in present and makes our life presentable. Thank you, ma'am. 19th April, JC Srinidhi delivered a speech
on the topic Walking Beyond, reveals the routine, subtitles, and success. Thank you, ma'am. 21st April, JC chose Anthony shared the topic of family etiquette, giving hope of life, my family, and my society, joining in time as in humanism. Thank you, sir. On 22nd April, JC Isaiah Russell delivered a speech on the topic relationship building, builds a relationship through careless planning. Thank you, sir. 23rd April, JC Mohana Arshad delivered a speech on the topic of the walk, made to feel today is my day, and I am the winner and I am the best. 24th April, JC Karthikeyan delivered a speech on the topic Who Am I? Helps to understand our passion, value ourselves, and doing things purposefully. Thank you, sir. 25th April, JC Shihash Arafat delivered a speech on the topic of personal branding to sell our rupees naturally. Thank you, sir. 26th April, JC Aravindan delivered a speech on the topic of my time. Denotes my time cannot be given to the choice of anybody's and time all times. Thank you, sir. 28th April, JC Pasha delivered speech on the topic of Vasipom Yosipom, reveals the importance of reading and feel of confidence to face the challenges through reading. Thank you, ma'am. 29th April, JC delivered a speech on the topic of conditioning boost our life quality way. And thank you, ma'am. 30th April, JC Mohan Kumar delivered a speech on the topic of conquering challenges. Let's to accept the days, perform with passion, and for miracles for happiness. Thank you, sir. Next, I invite JC Selvam sir to present his talk. Thank you, Chairman. நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு மே 1 ஜேசி பவித்ரா அவர்கள் கேரக்டர் பில்டிங் என்ற தலைப்பில் ஒழுக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்தும் விளக்கினார். அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. மே 2 அன்று ஜேசி ரவி அவர்கள் கீ டு சக்சஸ் என்ற தலைப்பில் சக்சஸ்கான உத்திகளையும் அதற்கான சிறப்புகளையும் விளக்கி கூறினார். அவர்களுக்கு மனமார நன்றி. மே 3 அன்று எயிலர்சன் அவர்கள் ஒர்க்கிங் பியாண்ட் என்ற தலைப்பில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேலைகளை தாண்டி நாம் எப்படி வேலை செய்து அதன் மதிப்பு பயனுணர்ந்து விளக்கி கூறினார். அவர்களுக்கு நன்றி. மே 5 அன்று சக்தி அம்மு அவர்கள் ஒண்டர்ஸ் அரவுண்ட் என்ற தலைப்பில் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் எப்படி நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி தெளிவாக விளக்கினார். அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. மே 6 அன்று சௌடாம்பிகா அவர்கள் வார்ம் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லினஸ் என்ற தலைப்பில் நம்மை சுற்றி நம்மிடம் இருக்கும் புண்ணியத்தை பற்றி பல கோட்பாடுகளை கொண்டு விளக்கினார். அவர்களுக்கு நன்றி. மே 7 அன்று ஜேசி கிறிஸ்டி அவர்கள் அப்ரிஷியேட்டிவ்னஸ் என்ற தலைப்பில் நாம் பிறரை பாராட்டுவதன் மூலம் நமக்கு எப்படி பாராட்டு கிடைக்கிறது என்பதன் மூலம் எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் என்பதை பற்றி தெளிவாக கூறினார். அவர்களுக்கு நன்றி. மே 8 அன்று பிரபு அவர்கள் மேக்கிங் யுவர் மார்க் என்ற தலைப்பில் எதை செய்தாலும் முத்திரை பதிக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு மதிப்புமிக்க பதிவுகளை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. மே 9 அன்று வரப்பிரசாத் அவர்கள் ஹேண்ட்லிங் கிரிட்டிசிசம் என்ற தலைப்பில் விளக்கி கூறினார். நம்மை யாராவது கிரிட்டிசிசம் செய்தால் அவர்களை எவ்வாறு ஹேண்டில் செய்வது என்பதை பற்றி தெளிவாக கூறினார். அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. மே 10 அன்று முத்துகிருஷ்ணன் அவர்கள் அப்ஹோல்டிங் லெகசிஸ் என்ற தலைப்பில் நம்மிடம் உள்ள நல்ல பண்புகளை எப்படி காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி தெளிவாக கூறினார். அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. மே 12 அன்று நடராஜன் அவர்கள் இன்னர் யூ என்ற தலைப்பில் அவர்
மற்றவர்களை எவ்வாறு தேடி பிடித்து அதன் சக்திகளை வெகுவாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார். அதன் சக்திகளை கூறினால் அதன் மூலம் பிறருக்கு எப்படி நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதை தெளிவாக கூறினார். அவர்களுக்கு நன்றி. மே 13 அன்று ஜாய் ஆஃப் கிவிங் என்ற தலைப்பில் தணிகவேல் பாண்டியன் அவர்கள் நத்திங் இஸ் மோர் த ஜாய் ஆஃப் கிவிங் வெதர் வெல்த் ஆஃப் விஸ்டம் த அல்டிமேட் ஆஃப் சர்வீஸ் என்று தெளிவாக கூறினார். மே 14 அன்று முக்தா அகமது அவர்கள் வேல்யூ லிவிங் என்ற தலைப்பில் என்ன செய்வது, தெரிந்து கொள்வது, அறிந்து கொள்வது, புரிந்து கொள்வது எவ்வாறு என்பதை அதன் முக்கியத்துவத்தையும் மற்றும் ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு என்பதை பற்றியும் வாழ்வின் மதிப்புகளை மிக்க தெளிவாக கூறினார். அவர்களுக்கு நன்றி. அகத்தாய்வும் செய்ய கூறினார். மே 15 அன்று ஜே.சி. சண்முக சுந்தரம் அவர்கள் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் என்ற தலைப்பில் 7 ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ், ரைட் திங்ஸ், டூயிங் திங்ஸ் பெட்டர், டூ திங்ஸ் மோர் த ஹேஸ் டன் என்று தெளிவாக கூறினார். நன்றி. தேங்க்யூ. ஓவர் டு சேர்மன். Thank you, sir. Now I invite J.C. Jayakumar, sir. Sir, please unmute, sir. Unmute yourself. Good evening, sir. Good evening, one and all. நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு 16 மே அன்று ஜே.சி. விஷ்ணுகுமார் அவர்கள் பி த பெஸ்ட் என்ற தலைப்பில் பி த பெஸ்ட் டு பி த மந்த்ரா ஆஃப் ஆல் ஆஃப் அஸ், பி டிலைட்ஃபுல் ஆர் நாட் ஆர்டினரி என்ற தலைப்பில் நமக்கு தொகுத்து வழங்கினார். அவர்களுக்கு நன்றி. 17 மே அன்று ஜே.சி. சுப்பிரமணியம் கிருஷ்ணா சர்மா அவர்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வித் சேலஞ்சஸ் என்ற தலைப்பில் நெவர் மிஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் த சேலஞ்சஸ், டேஸ்ட் த சேலஞ்சஸ் ஃபார் growth, நம் வாழ்வில் நாம் முன்னேறுவதை பற்றியான விளக்கங்களை தந்தார். அவர்களுக்கு நன்றி. 19th மே அன்று ஜே.சி. சிவஜோதி அவர்கள் மைண்ட் த கேப், அவேர்னஸ், அடாப்டபிலிட்டி, ஆக்ஷன் அண்ட் ஓவர் த கேப் டு த அட்ரஸ்ட், ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள கேப் அதை விளக்கி கூறினார். அவர்களுக்கு நன்றி. 20th மே அன்று ஜே.சி. ராஜகோமதி பாலு அவர்கள் ஃபியூல் யுவர் சோல் என்ற தலைப்பில் பீப்புள், பிளேஸ், பேஷன் டு பி த ஃபோக்கஸ்டு ஃபார் த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட், நமது வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் மேற்கோள் காட்டி விளக்கினார். அவர்களுக்கு நன்றி. 21st மே அன்று ஜே.சி. பினு ஜோக்கப் அவர்கள் லெட்ஸ் வின், வெற்றிக்கான யுத்திகளில் உள்ள ஆட்டிடியூட், ஸ்கில், நாலேஜ், டைம், காஸ்ட் அண்ட் குவாலிட்டி என்ற விளக்கங்களை நமக்கு விளக்கினார். அவர்களுக்கு நன்றி. 22nd மே ஜே.சி. நிவேதினி அவர்கள் ஷார்பன் யுவர் ஆக்ஸ் என்ற தலைப்பில் பிளேட்ஸ் ஆஃப் எத்திக்கல் ஆக்ஸ் அண்ட் ஷார்பனிங் ஸ்கில்ஸ், நமது திறமைகளை எப்படி எவ்வப்பொழுது நாம் ஷார்ப் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற விளக்கத்தை நமக்கு தந்தார். அவர்களுக்கு நன்றி. 23rd மே ஜே.சி. சூசை அவர்கள் எய்ம், ஆக்ட், அச்சீவ் என்ற தலைப்பில் பிரின்சிபிள் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ற விளக்கங்களை நமக்கு தந்தார். அவர்களுக்கு நன்றி. 24th மே ஜே.சி. முனிகிருஷ்ணா அவர்கள் எத்திக்ஸ் இன் டிஜிட்டல் ஏஜ், இன்றைய கால சூழலில் நமது வேல்யூஸ், சைபர் செக்யூரிட்டி, சேஃப்டி அண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் ஹராஸ்மெண்ட் என்ற விளக்கத்தினை தந்தார். அவர்களுக்கு நன்றி. 26th மே ஜே.சி. நர்மதா அவர்கள் அறம் செய்ய விரும்பு என்ற தலைப்பில் சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினுங்கு ஆக்கம் எவனோ உயிருக்கு என்ற திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி நம் வாழ்வியலை எப்படி அறம் செய்ய விரும்பு அப்படின்றத விளக்கங்களை தந்தார். அவர்களுக்கு நன்றி. 27th மே ஜே.சி. சசிபிரபா அவர்கள் யார் கடவுள் என்ற தலைப்பில் யாரெல்லாம் மற்றவர்கள் புன்னகைக்கு காரணமாகவும் இருக்கிறார்களோ அவர்களே கடவுள் என்றும், அவர்கள் தன் நிலையிலிருந்து கீழிறங்கி அடுத்தவர் நிலைக்கு என்ன செய்தால் அவர்கள் மேம்படுவார்கள் என்ற உதவிக்கரம் நீட்டுவர்களும் கடவுள் என்ற விளக்கங்களை அருமையாக தந்தார். அவர்களுக்கும் நன்றி. 28th மே ஜே.சி. நாகை ராஜராஜன் அவர்கள் அவர்களை அவர்களாகவே என்ற தலைப்பில் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும், எந்த மாதிரியான விழிப்பு? 3 விழிப்பு. 1 பிளாஸ்டிக், 2வது ரப்பர், 3வது கண்ணாடி. இந்த 3 இதையும் மனித வாழ்வில் அடாப்ட் பண்ணுறதை பற்றி கூறியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் நன்றி. 29th மே அன்று ஜே.சி. செந்தில் முருகன் சார் அவர்கள் ஜிடி மீன்ஸ் குட் டே பிஃபோர் டூயிங் அல்டிமேட் ரிசல்ட், நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்களை முன்கூட்டியே செய்வதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வெற்றியை பற்றி விளக்கமாக கூறினார். அவர்களுக்கு நன்றி. 30th மே அன்று ஜே.சி. அர்ச்சனா அவர்கள் ஒர்க் பிளேஸ் வெல்பீயிங், நாம் வேலை செய்யும் இடங்களில் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் ஏர்னிங் அண்ட் ரெஸ்டிங்,
நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கற்றுக்கொள்வதை எப்படி அப்ளை செய்வது, அதன் மூலம் எப்படி நம்ம கற்றுக்கிறோம் அப்படின்றது விளக்கங்களை கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ. 31 மே அன்று ஜேசி பாலதண்டாயுதம் அவர்கள் ட்ரீம்ஸ் டு ரியாலிட்டி என்ற தலைப்பில் தாட் பிளஸ் ஃபீலிங் ஆக்ஷன் இது மூன்றும் ஒருங்கிணைந்தால் ரிசல்ட் தானாக வரும் என்றும், ட்ரீம் நம்மளது கனவை, டிசிப்ளின், ரொட்டீன் அண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் அப்ளை அண்ட் மைண்ட் செட் என்ற தலைப்பில் நமக்கு விளக்கி கூறினார். அவர்களுக்கு நன்றி. நாம் ஜேசி ராணிபேட் பவர் சிட்டி ரைஸ் அப் என்ற ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு நாளும் ஒரு தகவல்களை கொடுத்தோம் அப்படின்றத நானும் அதில் ஒரு பங்கில் இருக்கின்றத மகிழ்ச்சியை கூறிக்கொண்டு நெக்ஸ்ட் ஓவர் டு மிஸ்டர் ஜேசி ஏழுமலை சார். தேங்க்யூ சார். சேர்மன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ் சார். தேங்க்யூ. ஜூன் 2 அன்று ஜேசி கோமதி அவர்கள் வளமாக்கும் வார்த்தை என்ற தலைப்பில் மன்றத்துக்கு தேவையான வார்த்தைகளை முறையாக பயன்படுத்துவது குறித்து விளக்கினார். எல்லா நேரங்களிலும் நல்ல வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது நல்ல உணர்வை உண்டாக்கும் என்பதை தெரிவித்தார். அவர்களுக்கு நன்றி. ஜூன் 3 அன்று ஜேசி சத்யா அவர்கள் இனோவேஷன் திங்கிங் என்ற தலைப்பில் படைப்பாற்றல், விமர்சன சிந்தனை, சிக்கலை தீர்க்கும் திறன் மற்றும் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் முக்கிய தேவைகள் என்ன, எப்படி, பின்னர் எவ்வாறு படைப்பாற்றல் திறனை வெளிப்படுத்துவது பற்றி விளக்கினார். அவருக்கு நன்றி. ஜூன் 4 அன்று மோனிஷா அவர்கள் ரிவயர் யுவர் ரேடியோ என்ற தலைப்பில் வீட்டில் தனிப்பட்ட உறவுகளின் நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பதன் முக்கியத்துவம் மிகவும் அவசியம் என்று வலியுறுத்தினார். எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்வது, பொய்களை தவிர்ப்பது, உணர்ச்சி மற்றும் மன இணைப்பின் அவசியம், உறவுகளுக்கு இடம் கொடுப்பது ஆகியவை விளக்கப்பட்டன. அவர்களுக்கு நன்றி. ஜூன் 5 அன்று ஜேசி ராஜா அவர்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங் என்ற தலைப்பில் வளங்கள் இருக்கிறதோ இல்லையோ என்பதை பொருட்படுத்தாமல் தந்திரமிக்க திட்டமிடுதலின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டது. அலெக்சாண்டர் டெரஸ் படையில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களை வெற்றி கொண்டார் என்ற போன்ற உதாரணங்களை தெளிவுபடுத்தி விளக்கினார். அவர்களுக்கு நன்றி. 6 ஜூன் அன்று ஜேசி மிதுனா அவர்கள் லாயல் கமிட்மெண்ட் என்ற தலைப்பில் விசுவாசமான அர்ப்பணிப்பின் முக்கியத்துவம் என்ன, ஏன் என்பது உள்ளிட்ட முக்கிய கூறுகள், தனிப்பட்ட தொழில்முறை வாழ்வில் அதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் விசுவாசமான அர்ப்பணிப்பை உருவாக்கும் உத்திகள் ஆகியவை விளக்கப்பட்டன. அவர்களுக்கு நன்றி. ஜூன் 7 அன்று ஆர்டிஎன் கிரிராஜ் அவர்கள் நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற தலைப்பில் நீர் பயன்படுத்துதல், நீரின் முக்கியத்துவம், மழைநீர் சேகரிப்பு, இயற்கை பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்களை பற்றி விளக்கினார். அவருக்கு மிக்க நன்றி. ஜூன் 9 அன்று ஜேசி சங்கர் காந்திராஜன் அவர்கள் இஎம்ஐ ஆப்ஸ் என்ற தலைப்பில் நிதி ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் இஎம்ஐயை சரியான முறையில் எப்படி பயன்படுத்துவது என்றதை விளக்கினார். பட்ஜெட் திட்டத்தை பாதிக்காமல் எப்படி வாழ்வது என்பது குறித்தும் நிஜ வாழ்க்கை உதாரணத்துடன் விளக்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு நன்றி. ஜூன் 10 அன்று ஜேசி சுப்பிரமணி அவர்கள் தி ஹீரோ என்ற தலைப்பில் சினிமா நட்சத்திரங்களின் வாழ்க்கையில் ஊக்கமளிக்கும் வகையில் மேற்கோள் காட்டி பழக்க வழக்க வளையத்துடன் ஹீரோயிசம் விளக்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு நன்றி. ஜூன் 11 அன்று ஜேசி விக்னேஷ் கம்பாஸ் வித் அஸ் என்ற தலைப்பில் உள்ளார்ந்த திசைக்காட்டி, நம்மில் உள்ள திசைக்காட்டியின் ஊசிகள் குறித்து விளக்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு நன்றி. ஜூன் 12 அன்று ஜேசி பிரதிமா அவர்கள் டைம் அண்ட் ப்ரையாரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் என்ற தலைப்பில் நேர மேலாண்மை என்றால் என்ன, ஏன், எப்படி என்பதை பற்றி விளக்கினார். அவருக்கு மிக்க நன்றி. ஜூன் 13 அன்று ஜேசி காளிவர்தன் சார் அவர்கள் 4 ஐஸ் என்ற தலைப்பில் சேவை, தியாகம் மற்றும் மகிழ்ச்சி மூலமாக வாழ்க்கையின் சுவை பகிரப்பட்டது. அவருக்கு மிக்க நன்றி. 14 ஜூன் அன்று ஜேசி சோபனா அவர்கள் பி ஏ பாத் மேக்கர் என்ற தலைப்பில் பாதை உருவாக்குபவர்களின் பண்புகள், ஊக்கமளித்தல், தொலைநோக்கு பார்வை, கற்றல், வழிகாட்டல், வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் ஆகியவை பகிரப்பட்டன.
அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. ஜூன் 16 அன்று ஜேசி பிரவீனா அவர்கள் கிராண்ட்ஸ் ஆஃப் கிராண்டிஸ் என்ற தலைப்பில் திறந்த பண்பாட்டுடனான வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படும் 7 முக்கிய அம்சங்களை பற்றி விளக்கினார். அவருக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. ஓவர் டு சேர்மன். Next part of agenda, observation by three faculties. I invite National Trainer J.C. Ramaswamy sir for a special talk for 3 minutes. Thank you very much. I am indebted to Ranipet Power City for my training ladder, because after finishing my zone trainers workshop, the Ranipet Power City only gave me the opportunity to become a trainer. So I still remember those golden days. And all the more, as I mentioned in my comments, it is a lovely law giving a lot of opportunities for the young trainers, even experienced trainers like us also, to exhibit our knowledge and to share the knowledge what we learned from them. I still remember every program is beautifully started with the prayer from Ganesha. So this program also had the blessings of TGM Ganesan sir as the first faculty. And on my part, actually, when I gave the date as 19th, incidentally, I was traveling actually. I went for a training program at Vellore. So this online training program, actually, I did the program on empathy during the travel from Central Railway Station to my house at Shodingalur in an auto, where I have already shared the PPTs with the Selvam and who was playing it, because the topic was so immensely motivated me. So I don't want to have any change on the date. And I really enjoyed the program. On top of it, I would like to appreciate the initiatives taken by the Ranipet Power City members, because sometimes when most of them are not able to see the program, they have a weekly update. So that is something novel, and it kept us informed about the activities done during the other trainers also on that day. Because I received an appreciation from our zone director training, Vijay Ganesh, about my program, and he mentioned my name. So thank you very much for the lovely support that you are giving for the trainers. And I still remember, you are the people who, during the COVID, who initiated the online training program, and from there onwards, there is no turning back for me, because you have given me the way. And other zones, they picked my services, especially Zone 18. They have given me a lot of impetus, and through which I'm able to have a good acquaintance with the other zone. Even in other places also, it is purely because of the Ranipet Power City's care and love and affection shown on us. So thank you very much. I'm very proud to be a part of it. I wish you all the best. Thank you. Over to Chairman. Thank you, sir. Thank you so much for your fantastic, valuable presence. Thank you. Next, I invite J.C. Varsha, Zone Trainer, for a special task. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆன்லைன் ட்ரைனிங்ல ஜேசி ராணிபேட் பவர் சிட்டியோட தான். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்றதை விட ஒரு ரெகக்னேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா லிவிங் எத்திக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்ல பண்றாங்கன்னு எல்லாருமே வந்து அறநெறிகளை வந்துட்டு நீங்க பரப்புறதை விட அதை வந்து எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, இப்படியும் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டுக்கள். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஒரு பெஸ்ட் மூமெண்ட் தான் இது. என்னன்னா, கன்சிஸ்டன்சி இஸ் த கீ டு சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 100 நாட்கள் தொடர்ந்து நல்ல ஒரு கருத்துக்களை வந்து எல்லார்கிட்டையுமே கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறீங்க. அதுல ஒரு பெரிய வெற்றி. இது வந்துட்டு நம்ம லிவிங் எத்திக்ஸுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஏதோ ஒரு கருத்து, ஏதோ ஒரு நிமிஷம் எவருடைய ஒரு வார்த்தையில இருந்து வரும்போது அது பல பேருடைய வாழ்க்கை மாற்றத்திற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும். அப்படி பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளும் லிவிங் எத்திக்ஸ் ஏதோ ஒரு கருத்துக்களை பல பேருடைய மனதில் ஒரு விதையாக விதைத்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாள் வெற்றி கொண்டாட்டத்துடைய மாபெரும் வெற்றி விழா தான் இன்னைக்கு. அதாவது நல்வெளியில ஒரு பாடல் ஒண்ணு இருக்கும். தேவர் குரலும் திருநான் மறைமுடியும் மூவர் தமிழும் முதுமொழியும்
கோவை திருவாசகமும் திருமூலர் சொல்லும் ஒரு வாசகம் என்று உணர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது திருக்குறள், திருவாசகம், திருமூலருடைய திருமந்திரம், இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள்ல இருந்து சொல்லக்கூடிய எல்லா கருத்துக்களும் ஒரே வாசகமா தான், ஒரே கருத்துக்களை தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன கேட்டீங்கன்னா லிவிங் எத்திக்ஸையும் நான் இது கூட தான் சேர்ப்பேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு பல புத்தகங்கள் சொல்லக்கூடிய பெரிய மாபெரும் கருத்துக்களை ஒவ்வொரு நாளும் பல பரிமாணங்கள்ல கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது. அதுதான் வந்து லிவிங் எத்திக்ஸோட ஒரு பெரிய சக்சஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில இது 100 நாள் மட்டும் இல்லாம இன்னும் பல நாட்களுக்கு அவங்களுடைய கருத்துக்களை கடத்திக்கிட்டு போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறீங்க. இந்த மாபெரும் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக காரணமாக இருந்த அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இந்த ஒரு வாய்ப்பு அளித்ததற்கும் எனக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள். Thank you, madam. Thanks for your valuable presence. Thank you. Next, I invite J.C. Shankar Gandharajan sir, J.C. and author, for a special task. Shankar sir. Yes, thank you, Selvam, for the wonderful opportunity. So, இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து உங்களோட ஷோல்டர்ல வச்சுட்டு இருக்கிறது தான் வந்து ரியலி வெரி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. என்டையர் டீம் ஆஃப் ஜேசி ராணிபேட் பவர் சிட்டி, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது விஷயமா இல்லை. நீங்க ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்பதான் அந்த ஒவ்வொரு நாள் என்னென்ன ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்காங்க, யார் யார் என்னென்ன ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் பார்க்கும் போதுதான் தெரிஞ்சது இவ்வளோ ரிசோர்சஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த 100 நாள்ல வந்து செஞ்சிருக்கோம் அப்படின் போது இதுதான் வந்து ஜேசி இந்தியாவோட பேக் போன் அப்படின்னு சொல்றது எந்த விதமான ஆச்சரியமா இல்லை. ஒரு நாள் ஒரு ட்ரைனிங் ஆர்கனைஸ் பண்றதே வந்து நிறைய ஒரு பெரிய சவால்கள் நம்ம வந்து எதிர்கொள்றோம். ஏன்னா ட்ரைனர்ஸ் வந்து ரிசோர்ஸ் பண்றதாகட்டும், அந்த ஆர்கனைஸ் பண்றதாகட்டும், இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் ட்ரைனிங்கே வந்து ரொம்ப நம்ம மெனக்கிட வேண்டியது இருக்கு. பட் ஒரு 100 days நீங்க வந்து கண்டினியூஸா ஒரு நாள் கூட கேப் இல்லாம கரெக்டா அந்த டேட்டுக்கான ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து மொபைலைஸ் பண்றதாகட்டும், இல்ல இதெல்லாம் இந்த நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு லைப்ரரியா நீங்க வந்து சேர்த்து வைக்கிறதாகட்டும், எவ்வளவு மெனக்கெட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையா இருக்குது. ஸோ ரியலி இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து சர்வசாதாரணமா செஞ்சிருக்கிறீங்க. இது வந்து ஜேசி ராணிபேட் பவர் சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்ங்கிறது டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த டைம் இதுதான் இன்னைக்கு தான் இந்த டைம் தான் வந்து நீங்க கால் டு ஆர்டர் போடுறோம் அப்படின்னா அது இன்னை வரைக்கும் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லாம செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. அதுவே ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப 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 சர்வசாதாரணமா நீங்க செஞ்சு முடிச்சிருவீங்க. அப்படிதான் இந்த 100 days ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் நீங்க வந்து செஞ்சிருக்கிறீங்க. கண்டிப்பா இதெல்லாம் வந்து மற்ற ஆர்கனைசேஷனுக்கு, மற்ற லோக்கல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இது ஒரு இனிஷியேட்டிவா நீங்க வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா நீங்க வந்து பண்ணிருக்கிறீங்க. ஸோ கண்டிப்பா மற்ற லாம்ஸ்க்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பண்றதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஜேசி ராணிபேட் பாசிட்டியோட இந்த ஒரு 100 days லிவிங் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அதாவது வந்து ராமசாமி சொன்னாரு, சார் சொன்னாரு, அதே போல வந்து இதுக்கு முன்னாடி வர்ஷா மேடம் சொன்னாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து சொன்ன மாதிரி தான் நானும் சொல்றேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த 100 days ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு லைஃப்ல வந்து ஒருத்தர் அட்டன் பண்றாரு அப்படின்னா டெஃபினட்டா அவங்களோட பர்சனல் லைஃப் ஆகட்டும், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ஆகட்டும், அவங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க சாதிக்க முடியும், நிறைய வெற்றிகளை வந்து குவிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. ஸோ கண்டிப்பா ரொம்ப நிறைவா இருக்குது. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த 100 days செலிப்ரேஷன் டைமிங்ல நானும் ஒரு பார்ட்டா இருக்கேன். எனக்கு வந்து 2 ட்ரைனிங்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரியலி ஐ எம் வெரி மச் ஃபீல் பிளஸ்ட் டு பி த பார்ட் ஆஃப் திஸ் பிக் அச்சீவ்மெண்ட். Thank you very much, entire team and entire faculty team members, organizers. Thank you very much for the wonderful opportunity. Over to Chairman. Thank you, sir. Thank you for your valuable letter, sir. Thank you so much. Next, before the feedback from participants, June 17th program. June 17th, JC Gopinath அவங்க வந்து எடுத்திருக்காங்க டிப்ஸ் என்ற டாபிக்ல. ஸோ டார்கெட், இம்ப்ளிமெண்ட், ப்ராக்ரஸ், சொல்யூஷன், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கும்போது ஸோ எல்லாமே வந்து எப்படி வந்து நடந்துக்கணுன்ற முறையை வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஜூன் 18 வெட்னஸ்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அருள்குமரன் எடுத்திருக்காரு. ஸோ டாபிக் வந்து லிவிங் எத்திக்ஸ், எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் எத்திக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட்
and adapt, improvement, and ADIU அப்படின்றத வவல்ஸ் வச்சு அவர் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காரு. அவருக்கு நன்றி. அடுத்து 19 ஜூன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ்டே ஜேசி விக்னேஷ் எடுத்திருக்காரு. ஜேசி விக்னேஷ் வந்து பியாண்ட் காம்படிஷன் அப்படின்ற தலைப்பில் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ பிஎன் மார்க்கெட் பியாண்ட் காம்படிஷன் அண்டு ப்ளூ ஓஷன் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் 20 ஜூன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேசி அபிராம் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ டாபிக் சிஎஸ்கே. ஸோ அவங்க கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும், ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் யுவர் ஜாப் அண்ட் நாலேஜ் எப்படி இருக்கணுன்றது வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நன்றி. நெக்ஸ்ட் ஜூன் 21 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேசி சண்முகப்பின் எடுத்திருக்காரு. ஸோ டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த ரோட்ஸ் லேர்னிங்ஸ் ஃப்ரம் த ரோட் ஜேர்னி. இந்த ரோட் டிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு. அவருக்கு நன்றி. நெக்ஸ்ட் 23 ஜூன் வந்து ஜெசிகா கிரேஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ டாபிக் ட்ரிக் யுவர் பிரெயின். ஸோ பிரெயின் வந்து ரீவை ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஸ்டார்ட் எ ஸ்மால் பிளான், ஹேபிட் லூப்பு, ரிவர்ட் மெக்கானிசம், இந்த மாதிரி பிரெயின் ஆக்டிவிட்டிஸ் பற்றி அவங்க நல்லா சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நன்றி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 24 ஜூன் வந்து ஜேசி சிட்ரஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ டாபிக் வந்து கான்சன்ட்ரேட். இந்த கான்சன்ட்ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸோட ப்ரொடக்டிவிட்டி, அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட், அந்த எஃபெக்டிவ் டெலிவரி, ஸோ எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நன்றி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 25 ஜூன் வெனஸ்டே வந்து சுமா யாதவ் எடுத்திருக்காங்க. டாபிக் மணி மேக்னெட். ஸோ இந்த மணி மேக்னெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்கணும், நெட்ஒர்க்கு, இந்த ஏர்ன் எப்படி பண்ணணும், யுவர் செல்ஃப் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து எக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நன்றி. நெக்ஸ்ட் 26 ஜூன் வந்து தேர்ஸ்டே வந்து ஜேசி சரவணன் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா 5 ரூல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் எத்திக்ஸ் என்ற டாபிக் எடுத்திருக்காரு. அதில் வந்து ஹானஸ்டி, ஜெனராசிட்டி அண்ட் குட் மேனர்ஸ் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் கிராட்டிடியூட் இது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 100 ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேசி சென்டர் மோகன்குமார் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ டாபிக் வந்து ஆர்ஆர்ன்றது வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் அண்டு ரெஸ்ட்லெஸ் எப்படி இருக்கணும், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற எடுத்திருக்காரு. ஸோ நோ பர்டன் இன் லைஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 100 ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் 100 ட்ரைனருக்கு எடுத்து எல்லாருக்கும் நன்றி. Next part of the over to chairman, 3 participants. Chairman, take over the program. Observation by 3 participants. Yes, sir. Armum, sir, please. Hello. Yes, sir. Thank you, sir. It's a wonderful presentation. Really, you have consolidated all those very important, significant points that have been discussed in the last fortnight. Really, so nice of you, sir. Really, every now and then we also follow our session, if not daily, at least in alternative days. But you have pointed out what went each and every minute in all these days. Really, you are great. We have learnt more from you, sir. Thank you very much. Over to you. I wish this session to go on in the days to come continuously. Thank you very much. Over to you. Next participant, please. Any participants, they want to share their observation, they can share. சார் வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த குழுவில் உள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேங்க. ஆக்சுவலி 8:15 ஆனதுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே இருந்தாலும் மைண்ட் வந்து முதல்ல வந்து ராணிப்பேட்டை பவர் சிட்டி மேலே ஃபோக்கஸ் ஆகி டக்குன்னு நாங்கள் வந்துடுவோம். ஆனால் இனி அது இல்லைன்னும் பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் வருத்தமாகவும் இருக்குது. பட்டு இது வந்து பெரிய ஒர்க்கு. இது எப்படி பண்ணீங்க, எந்த மாதிரி நடந்ததுன்றத சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக, ரொம்ப அற்புதமாக இந்த ஒரு செஷன் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தீங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு 50லேருந்து 60 செஷன்ஸ் கிளாஸஸ் வந்து என்னால் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது. ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த அனைத்து
டீம் மெம்பர்ஸ் மொத்த பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது வார்த்தைகள் அல்ல. இதற்கு சொல்றதுக்கு எந்த மாதிரி வார்த்தை போட்டாலும் பொருந்தவே பொருந்தாது. அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான விஷயம் கிடைச்சது. லைஃப் எத்திக்ஸ், அதாவது வாழ்க்கை நெறிமுறைகள்ன்றத வந்து வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்ததுக்காக ஒன்ஸ் அகைன் அனைத்து மெம்பர்களுக்கும், அனைத்து தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி சார். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now, it is my time to request our Zarpi to give his address. The move to next part, Ajanta. Okay. Some technical issue, sorry. I request JC Vishnu Gopan for a presenter. Vishnu Gopan, sir. Unmute, please. So I am the person that I am introducing has joined JCA in 2014 as a member of JCA Jodhpur Yuva Shakti, and since then his journey has been one of the constant learning, growth, and contribution. In the same year, being awarded as runner-up in outstanding new JCA member category. In 2016, he had the honor of being president of JCA Jodhpur Yuva Shakti. Privileged to be recognized among the president at ZoneCon 2016. His journey continued in 2017 when he was certified as a zone trainer. In 2018, he took on the role of zone to recognize the outstanding zone vice president for his contributions. In the year 2019, he was appointed as the zone director training, and in the year 2020, he played the role of orientation brigadier of Zone 5. In 2021, he had the privilege of serving as zone president. He was honored to receive the Outstanding Zone Award at the National Convention. During his zone president tenure, the zone became both half positive and achieved the 100% efficiency to the of JCA for the contribution in foundation in the year 2021. JCA Foundation of JCA India. In 2023, he had the opportunity to participate. In 2024, he Train the Trainer seminar. So, and currently he serves as the National Director Training of JCA India, and it gives me immense pleasure to introduce today's chief guest, National Director Training of JCA. Thank you, Vishnu Gopan, sir. Now I invite our chief guest, National Director Training, for his address. Welcome, sir. Thank you so much, Chairman. Chairman, I hope my voice is audible. Yes, sir, your voice is audible, sir. Thank you, Chairman. So, the chairman of this meeting, the host team, JCA Ranipet Power Team, City Team, and all the past presidents, senior leaders of JCA Ranipet Power City, and the members of JCA Ranipet Power City. So, first of all, I would like to. I was listening to your conversations from around last 45 minutes, and I was very pleased to hear that many trainers have given their services for this 100 online training programs, and I was very. I can say it was a privilege to see many senior trainers also becoming the part of this training marathon, basically. So first of all, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the trainers who have tirelessly contributed to this remarkable achievement of JCA Ranipet Power City team by conducting 100 online training programs, and that too under the same theme of living ethics. So thank you so much to all the trainers for your dedication and service
which have set an exemplary standard in the training excellence of JCI India. And I would also like to appreciate the LO, JCI Ranipet Power City, who has done wonderfully well by taking this initiative and conducting 100 online trainings with such commitment and finish. Your efforts have truly made a significant impact in the training area of JCI India too, because the 100 training programs, when we count the figure 100, it is a big number in figure, and definitely it would have support zone 16 in raising the bar of the training programs. So your efforts have also made a significant impact, and I feel deeply blessed to serve as the National Director of Training during this year, as you mark such outstanding accomplishments of conducting such a wonderful training programs. So thank you, JCI Ranipet Power City team, for your passion and making this milestone a big reality for JCI India and JCI India Zone 16. So wish you all the best, wish you all the success for the upcoming training programs of JCI, and I wish all the trainers also that you please keep continuing your services as a trainer and continue to grow as a trainer for JCI India and give your services. And at last, I would like to also thank the JC Senthil Mukit sir, who took this initiative of inviting me to this program. Thank you so much, sir, for making me as a part of this program, making me as a chief guest for this program. So thank you so much once again to the LO JCI Ranipet Power City team for inviting me, and definitely wish you very, very many more success in all the areas of JCI India. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. Thank you very much. Now, over to Jamal. Jamal? Yes, sir. Yes, next We are part coming to the end of the program. Next, vote of thanks by JCI Sanjay Sriram. Good evening to everyone present here. On behalf of JCI Ranipet Power City Team 2025, I feel honored to deliver the vote of thanks for today's Living Ethics 2025 tribute meet. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, JC Jitesh Advani sir, National Director Training JCI India, for gracing this occasion with their valuable presence and inspiring words. I sincerely thank all the dignitaries, JCI members, and participants for taking the time to join us today and making the tribute meet meaningful and memorable. A big thank you to the organizing team for their hard work and dedication to bringing this event together so smoothly. Lastly, I thank each and one of you for your active participation and for carrying forward the spirit of living ethics. Let us continue to stay connected, inspired, and committed to our mission. Thank you once again. Thank you. JCI India, JCI Ranipet Power City, Zone 16, Living Ethics 2025 tribute meeting adjourned. Good night and thank you.